દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જે જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જે જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જે જયકાર હો.
दादा भगवान असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ દાદા શ્રીમત બોલાવો बोलो हाँ, नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય नमो हरिहंताय નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाय નમો સિદ્ધાણમ नमो आर्यवीयाय નમો આયરિયાણમ नमो वैश्यायाय નમો વત્સાયાણમ नमो लोये सवसाहनम નમો લોએ સવ્વસાહુનમ ऐसो पंच मुखारो એસો પંચનમુક્કારો सौवपावपनारो સર્વપાવપનાશન मंगलानां च सर्वेषु મંગળાનામ ચ સર્વેષુ परमां वै પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાક્ષીબા અનમ્યુટ કરો हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा कर प्राप्त मन वचन काया करो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैं पर्सनैलिटी बन पाऊँ। ये दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। વિદ્યાબેન हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतरे आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम कृपा दे। जय सच्चिदानंद। आपने इतना फास्ट बोला, आपने मालूम है क्या आपने दादा से मांगा? नहीं दादा। कल बताना, ये इतना फास्ट नहीं चलता है, ये प्रेयर है। प्रेयर शांति से समझ से करना मांगता है।
दिव्याबेन हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, के बच्चे हमें हमें आपके आपके बच्चे बच्चे सच्चे दिल दिल के के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी दिल हैं के कच्चे, कच्चे ये अच्छे अच्छे काम काम करेंगे 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 अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे मोनिका हाँ मोनिका जय सच्चिदानंद हाँ હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો મોનિકા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો મોનિકા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો મોનિકા ટેમ્પરરી છે જય સચ્चिदानंद मोनिका हाँ हे दादा भगवान आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद महेश दादा अभी ये पहला हमने वो वीडियो में से आउट ऑफ 6 पहला हमने कंप्लीट किया कि नो मैटर व्हाट लाइफ गोज ऑन और आपको गोल में प्रोग्रेस होने का है जो कुछ डिफिकल्टी आके ओवरकम के अभी दूसरा आया है कि अपना माइंड बॉडी मन वचन काया गार्ड करना मांगता है क्योंकि जो गार्ड करेगा तो अंदर का जो अंतस्करण क्लीन होगा तो बाहर का व्यवहार क्लीन होगा तो उसमें से अभी वो बॉडी पे चल रहा है हेल्थ एंड एक्सरसाइज खाने के बाद में बहुत प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम करते हैं तो पहले ये आहार विज्ञान है ना उसमें से हिताक्षी बाबा का क्या होमवर्क था हिताक्षी बाबा हाँ मुझे वो करेले का इम्पोर्टेंस देना था उसके बेनिफिट अब बोलो दादाजी क्या बोलते हैं हाँ मैंने उसमें फाइंड तो किया लेकिन आहार विज्ञान में मुझे नहीं मिला नहीं मिला इसलिए मैंने ओके करेले का उसमें नहीं मिला और छह छह गुण किसको मालूम है छह रस किसको मालूम है कौन सा है ओके बोलो हिताक्षी बाबा कड़वा तूरा खारा मीठा तीखा खाटा ओ वेरी गुड और विद्या बहन देखो पहला क्या आया कड़वा ओके हाँ कड़वा तो इजीली डाइजेस्ट होता है और बॉडी में बहुत काम करता है और बाद में कल कम होमवर्क करने का ओके मीनाक्षी हिताक्षी वाह हाँ कड़वा क्या करते हैं शरीर में वो जरा देखने का है मोनिका हाँ डिड यू डू होमवर्क हाँ दादा क्या बोलो हाँ जय सच्चिदानंद आज मैंने सेकेंड पेज पढ़ा था उसमें इफेक्ट ऑफ ईटिंग आउटसाइड हम जब बाहर का खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है वो मैंने पढ़ा था तो प्रश्नकर्ता ये पूछते हैं कि हम प्योर कैसे बने और फूड खाना कैसे हमें प्योर होने में मदद करता है तो दादाजी ने ये आंसर दिया है जो अगर हमारे अंदर प्योरिटी डेवलप करनी है तो जो घर का खाना बना है उसका मतलब होता है प्योर फूड वो अगर हम खाते हैं बाहर का खाना अवॉइड करते हैं तभी हमारे अंदर वो प्योरिटी बढ़ती है और साथ ही कैरेक्टर में भी आता है और अगर आपका ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि बाहर का खाना ही खाना है तो दादा ने ये सजेस्ट किया है कि दूध और बिस्किट खा सकते हैं क्योंकि वो जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स यानी कि पॉजिटिव भाव वो आता है और माइंड उससे डिस्टर्ब नहीं होता है तो प्योर फूड खाना कैसे हमें प्योर बनाता है तो जो भी खाना बनाता है घर पर जो भी खाना बनाने वाले होते हैं तो उनका भाव रिफ्लेक्ट होता है जो भी खाना बनाते हैं मतलब साफ सफाई और साथ ही वो प्यार से बनाते हैं मम्मी तो तब हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी भी जागती है और प्योरिटी भी बढ़ती है और जो बाहर का खाना बनाए होते हैं उनका मन चिड़चिड़ा होता है और साथ ही वो साफ सफाई नहीं रहती है और एकदम गलत भाव से ही बनाते हैं तो दादाजी ने उसे अवॉइड करने के लिए कहा है तो इसमें मेन टॉपिक ये आता है कि नॉर्मलिटी में रहना है हमें नॉर्मलिटी का मतलब ये है कि हमें
प्रॉपर स्लीप और खाना मेंटेन होना चाहिए। अगर हम नॉर्मलिटी को ब्रेक करते हैं तभी हमें अनहैप्पीनेस मिलता है, और जो भी नॉर्मल रहता है वो हैप्पीनेस इजीली पाता है। यही आज मैंने पढ़ा। जय सच्चिदानंद। ओके, तो हितांशु आपका रिजल्ट आ गया 10 में? नहीं, रिजल्ट मई के सेकंड वीक में आने वाला है। तो आपको 11 में क्या आप साइंस लेंगे? हाँ, साइंस में बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बी ग्रुप डॉक्टर का। डॉक्टर का बायोलॉजी, ऐसे को बोलो ना, बायोलॉजी। हाँ, ओके ओके, चलो वेरी गुड, कल से स्टार्ट होते हैं आप। ओके, थोड़ा होमवर्क महेश दादा देखेंगे कि आप उन लोगों ने खाने में क्या चिट चिट किया कि नहीं किया, और एक्सरसाइज किया क्या नहीं। दक्ष, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दादा। किधर घूम के आया? दादा दादी के यहाँ गया था, बड़े पापा के यहाँ। बड़े के पापा के लिए, ओके ओके, बाद में बता, उसमें उधर से ज्ञान यूज किया कि नहीं, ये बताना बाद में। ओके मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक्सरसाइज किया था, और खाने में रात को मम्मी ने तूर दाल का डोसा बनाया था। तब मेरा मन अंदर से बिगड़ा, क्योंकि वो मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने कल हसमुख दादा ने ये बताया कि हमें चबा कर, तो मैंने आज वही किया, और मैंने मन को समझाया और साथ ही मैंने खा लिया खाना चुपचाप। ओके, तो आपका वो रेजोल्यूशन नहीं हुआ कि जो टेबल पे आए हुए वो खाऊंगा? कितनी दफा बोलती है? यू टू से आज 10 टाइम्स, मैंने 10 टाइम्स। विदाक्षिबा, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने में किचकिच नहीं की थी, और थाली में जो था मैंने खा लिया था। दाल मुझे पसंद है अब, तो वो भी मैंने आज एक कटोरा खाई थी। और मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी आज। जो आधा अपना आधा आधा कंपनी लॉस में। देखो मोनिका, हाँ दादा। तो क्या बोलती है विदाक्षिबा, दाल मेरे को अच्छा लगता है। ओके, द हाँ सेकंड, अभी सेकंड के थर्ड डे हुआ, तो यू टू स्टार्ट दैट वे। दिव्या बहन, હા એ બધું આવ્યું તે મેં ખાઈ લીધું હતું અને એક્સરસાઇઝ પણ કરી હતી. ओके, विद्या बहन, दादा एक्सरसाइज की थी, और जो खाने में आया था वो खा लिया था। ओके, एक्सरसाइज मैंने भेजा तो खुला। दादा वो तो नहीं खुला, सूर्य नमस्कार आता था वो किया था। ओ सुनिए नमस्कार, पर मैं दूसरा भेजा था सेकंड टाइम, जरा मम्मी को बोलना खोलने का है कल का। पर हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। आज सुबह मैंने एक्सरसाइज की थी और आज खाने में भी कुछ चिक चिक नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि जो पसंद का आया था सब खाना, इसलिए। हाँ दादा, दोपहर को जीरा राइस और सरगवे का साग और वो बनाया था, और अभी जो मतलब वो गुंदा होता है ना, उसमें संभारा और सेव टमाटा का साग था, तो खा लिया था। और तो अभी पसंद नहीं आया तब क्या करने का सच्चिदानंद देखेगा। भाई सानंद जी। विद्या बहन, आपका पसंद का खाना आया था? विद्या, हाँ दादा, आपका पसंद का खाया था कि पसंद का खाया था। मम्मी को बोलना कल करेला का शाक बनाएगा, बाद में ऐसे कैंडी कैंडी जैसा खाने का। काव्या, हाँ दादा, आज मैंने एक्सरसाइज तो की थी, और मैंने स्टडीज भी की थी। और स्वयं आज मैंने एक्सरसाइज भी की थी, और खाने में जो आया था वो खा लिया था। वेरी गुड। करेला पसंद है आपको? ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अभी क्या बोले, ये इतना सत्संग होता है अभी। देख, यू टू लर्न फ्रॉम इताक्षिबा। उसको पसंद नहीं है तो कभी पसंद है, पसंद करूंगा,
पॉजिटिविटी की करने का, दोनों विद्या काव्य नेगेटिविटी। खुशी हाँ जी सच्चिदानंद, मैं आज एक्सरसाइज की थी और आज मैंने मोबाइल नहीं 20 मिनट्स ही देखा। ओके, कितना सम्स कितना किया, एक्स्ट्रा सम? और आज मैथ्स नहीं किया, आज पूरा फिजिक्स पढ़ रही थी। क्यों क्यों नहीं किया? मैं आपको आपने फिजिक्स तो का बोला कि एवरी डे 365 डेज अभी 20 सम्स करने का एक्स्ट्रा। दादा घर पे नहीं किया था बट स्कूल्स में किया था, स्कूल में वर्कआउट किया। कितना किया था एक्स्ट्रा स्टडीज? होमवर्क की बात नहीं है, नहीं, नथिंग टू डू। हाँ, होमवर्क नहीं था, एक्स्ट्रा ही किया था। कितना 3 to 4 सम्स किया था। कितना? 3 to 4 सम्स। 3 to 4 is a good mathematical answer. 4 सम्स दादा। क्या आप लोग साइंटिस्ट है कि क्या है? ये होएगा नहीं होएगा, वो साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोलता है। ओके, तो आप घर में आए के कितना टाइम वेस्ट किया? 1.5 आवर्स वेस्ट किया। कितना घंटा वेस्ट किया? 1 घंटा। तो 1 घंटा में नहीं करता है? यू कुड नॉट डू अदर 16 सम? देखो, मजबूत होने का है, हमको इंजीनियर बनने का है। दैट शुड बी योर खाना, बाद में दूसरा खाने का। छोटी जय सच्चिदानंद, आज मैंने एक्सरसाइज की थी और आज मोनिका दीदी के साथ एक बार झगड़ा हुआ था शाम को। ओके, तो आपको भी कि मामा के घर जाने का है कि बड़ा पापा के घर जाने का है? समझी हमको नहीं। हम पापा को बोलेगा, क्या बोलने का पापा को, किधर से आपको भेजने का है? तो ये बंद करो, अभी मोनिका दीदी को रिस्पेक्ट करो, जो बोले चुपचाप सुन लो। ओके महेश दादा, आपने सब सुना। ये अभी इंडिविजुअल बात करने का है, कलेक्टिव बात करने का है, जो करने का है करो। हाँ, पहले तो खाने में जो भी दादा भगवान बोलते थे, कभी छह रस, जो भी आपको नहीं सीख सकता है वो पॉजिटिव रह के डेवलप करना है। दाल है, नहीं आती है, ठीक है। दाल में तो भी दाल तो बहुत जरूरी है, प्रोटीन आता है उसमें, पूरा रस आता है, पूरा। हाँ, तो करेला का बोला ने, करेला का सब्जी सब लोग बोलते हैं, बाकी लोग उसको अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव रहते हैं, दादा भगवान बोलते हैं, कड़वा रस जाएगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, नहीं तो कड़वी गोली लेनी पड़ेगी मेडिसिन में। तो वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात की कहा जाता है। और ये खाना आता है अन्न देव बोलते हैं, जो भी अपने पुण्य से ये खाना मिलता है। लोगों को तो खाना ही नहीं मिलता है, अपने कितने बड़े पुण्यशाली ये खाना अन्न देव। तो हम पहले आहार ही आहार करते हैं, ऐसे करके कि दादा भगवान ऐसा करो, देवी देवताओं आप आहार करो, सुषमा का आहार होता है। और सुगंधी देव देव का आहार सुगंध पी लेता है, देव देव सुगंध पी लेता। तो अपने भगवान को देव देवियों को बढ़ा के आहार करने वाला अलग और हम अलग, ध्यान नहीं दिया है, मगर जानकारी तो होती है कि खाना कैसे खाने का, चबा के खाने का, धीरे धीरे खाने का, एक रस होने देता, जिसमें पानी पीने का अवॉइड भी करना था। और खाने के बाद तुरंत पानी भी नहीं पीने का बोलते, क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटे के बाद पानी पीते।
हमेशा एक आवाज आती है। तो और उसके बारे में कोई भी आपको खाने की प्रॉब्लम है कि सभी रस को ये अपने पॉजिटिव लेना है कि खाना अन्न देव है और हम भगवान को जला के प्रसाद ग्रहण करते हैं, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और दादा भगवान ने बताया खाने के टाइम बात भी नहीं करने का, टीवी किसी के साथ टीवी देखने का नहीं है, मोबाइल भी हाथ में नहीं लेना है, और अपना मन और अपना चित्त की हाजिरी में खाना है। अटेंशन खाने के बाद बात नहीं करते, तो मूवी से मोबाइल से हाथ देखने का भी नहीं, और अपनी प्रेजेंट होना चाहिए। हमको अपना प्रेजेंट होना चाहिए खाने के टाइम। क्या हम खाते हैं, कौन सा रस आता है, कैसे खाते हैं, तो ये सब साइंस हम ये साइंटिफिक हम खाना खाएंगे धीरे 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 धीरे, इसका बहुत फायदा होगा। इसलिए एक पानी भी पीना है तो दादा बोलते चबा के पानी पी, उसमें बोलो कैसे चबाने का, तो भी चबा के पानी पीना। बहुत सारे की सब बातें है। और कौन सा टॉपिक लिया, हेल्थ के बारे में भी बताया, पढ़ाई के बारे में बताया, होमवर्क के बारे में बताया। तो होमवर्क और जो भी होमवर्क देते उससे भी आगे हम कर सकते हैं, टाइम नहीं बिगाड़ने का। और हेल्थ के जो एक्सरसाइज आप करते हो तो भी आगे आगे योगा है, वॉक है, और मम्मी पापा की भी थोड़ी सेवा कर लेते हो भी एक एक्सरसाइज है। तो खाने के टाइम कभी रिचाना नहीं, मुंह बगाड़ने का नहीं, बॉडी नहीं निकालने का, बहुत चीजों आ जाती है। तो आहार की इतनी इम्पोर्टेंट है, तो रूल रेगुलेशन अटेंड करेंगे, पालन करेंगे, तो अपनी तबीयत से वो सही रहेगी। और बाहर होटल का तो खाना है ही नहीं, जो बताया ना कि बनाने वाले का मन ठीक ठीक नहीं है, जो हाथ और धुए भी नहीं होते, और कितना बाहर का खाना स्टोरेज किया होता है दो तीन दिन, यानी कि जो बाहर का खाना टेस्ट में अच्छा लगेगा, अगर उसका किचन देखेंगे ना, अंदर खाना पका के इतना गंदा होगा। और मटेरियल भी कौन सा तेल वापरा, कौन सा मसाला वापरा, कौन सा आटा वापरा, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। दादा भगवान तो होटल का खाने के लिए मना ही करते थे, जो भी खाना है घर पे बनाओ, जो भी बना है बनाना है, मगर होटल का अवॉइड करते थे। ज्ञान पे असर रहती है, तबियत पे असर रहती है, सभी बाहर वाइब्रेशन ऐसे नेगेटिव होता है बनाने वाले, और एटमोस्फियर भी ऐसा होता है। बाहर तो नक्की कर लो, होटल में जाना ही नहीं है। रोड पे पानी पूरी कोई खाते हैं, भेल खाते हैं, दही पूरी खाते हैं, तो बाहर का तो टच ही नहीं करने का वो दही पूरी पानी। और आइसक्रीम भी बाहर का खाते हैं, थोड़ा खाने का है तो घर पे बना सकते हैं, केक भी बाहर का खाते हैं, केक भी घर पे बन सकती है, सभी चीज घर पे बन सकती है। तो बाहर का तो नक्की कर लेने का खाने का। और बोलो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। किसी को क्वेश्चन है? ओ हिताक्षी बा, हाँ तो आपको कल होमवर्क, तो मैं कल स्कूल है तो होमवर्क करेगा ना के
हाँ, But- मैं ज्वाइन तो होने वाली हूँ सत्संग में। ओके ओके, वेरी गुड, ओके ओके। किसी को क्वेश्चन है खाने में एक्सरसाइज के लिए? तो विद्या बहन, हाँ दादा, आपने किसको बोला कि करेला नहीं खाने का? किसी को बोला नहीं, मम्मी को बोला कि मुझे करेले की सब्जी नहीं पसंद है। तो आपको कैसे कैसे मालूम पड़ा पसंद नहीं है? मैंने चखा था, वो बहुत कड़वा था, इसीलिए। दूसरे लोग सब खाते हैं, हाँ, तो वो खाते तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि लिए वो कड़वा लगता है। तो कड़वा तो आप जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कौन सी दवा देता है? कड़वा देता है कि मीठा देता है? कड़वा। क्यों? को सोचा? हाँ, है वैसे दादा, डॉक्टर कड़वा क्यों देता है हाँ दवा? हाँ, कड़वा रस तो गया नहीं ने, करेला खाया नहीं, तो बैलेंस करने के लिए ये दवा कड़वी लेनी पड़ेगी अपने को, वो बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो इसलिए कड़वा करेला खाएंगे तो ये कड़वा रस बैलेंस होगा, तब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर की कड़वी गोली खाना नहीं पड़ेगा। तो फायदा है। आप अवॉइड करेंगे करेला को, तो कड़वी कड़वी गोली डॉक्टर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तब क्या करेंगे आप? तो अब दादा भगवान क्या बोलते हैं, आपको कड़वा लगते है तो बोलना बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, और तबियत को हितकारी है, फायदा कारक है करेगा। ऐसे पॉजिटिव आप बोलेंगे ना, तो आपको कड़वा रस मालूम ही नहीं पड़ेगा, उसमें मिठास आएगी। सबसे मिठास करेला में है। सबसे स्वादिष्ट सब्जी करेला है। मुझे तो बहुत बहुत अंदर ये करेला का सब्जी पसंद है, और बहुत पसंद है। इसमें देखो, गुड़ भी डाल सकते हो। हाँ, तो ये कड़वा गुड़ डाल खाएंगे ना तो बहुत स्वीट लगेगा। हमको भी स्वीट लगता है, बहुत स्वीट लगता है। तो गुड़ आने के बाद तो कितना स्वीट लगता है सब्जी। और ग्रेवी बनाते हैं साथ में करेले का सब्जी। तो करेला की सब्जी बहुत हितकारी है, फायदा कारक है, तबियत के लिए बहुत अच्छी है, गुणकारी है। ऐसा पॉजिटिव 10-15 बोले, 15 बार बोलेंगे ना, तो अंदर नेगेटिव निकल जाएगा। आप पॉजिटिव बोलो, कोई चीज पसंद नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप नेगेटिव बोलेंगे तो अच्छी असर रहेगी। क्यों पसंद नहीं है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, फायदा कारक, नींद आने का फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा। तो आप इसमें फायदा ढूंढेंगे नहीं का, आपको वो नेगेटिवनेस निकल जाएगी। बराबर। बराबर। ए खुशी, हाँ दादा। आपने और 3-4 पेजेस पढ़ा था साइंस ऑफ हाँ फूड में, क्या हाँ दादा क्या उसमें से जिस निकाला? हाँ याद है? हाँ दादा ने उस हाँ दादा, थोड़ा 2 दिन पहले पढ़ा था वो, नोट्स भी नहीं मिला, इसलिए अच्छा, तो थोड़ा ही याद। 2 दिन पहले आपने स्कूल में पढ़ा था, वो भूल गए? नहीं। क्यों? नो। और आईफोन फोन जल्दी याद आता है? हाँ दादा। देखो, इसमें माइंड सेट मालूम पड़ गया आपका? हाँ, क्या? आपको खुद का डॉक्टर बनाओ, माइंड सेट क्या बोलता है? जिसमें इंटरेस्ट है वो याद होता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो याद नहीं होता। और काम का है कि नहीं काम का है?
क्या काम कर समझी नहीं सीखा जाता काम का है था और नहीं फोन काम का और फोन फोन नहीं काम का है और बुक, दादा की बुक। वो काम किया था तो माइंडसेट क्या बोलता है कि वो जो अच्छा नहीं है वो करो। अ- हाँ, हाँ बाबा वही बोलता है इसका क्या फायदा होगा? मेरी दादा माइंड से बोलता हाँ। है अच्छा नहीं है वो करो, हम्म, तो क्या होगा अच्छा नतीजा? तो आपको नुकसान होगा। आप अच्छा नहीं वो करोगे तो क्या, आपका मन बिगड़ेगा। वो मन के वो प्रभाव में आ जाएंगे, कुसंग टच हो जाएगा। और जो अच्छा नहीं है और इंटरेस्ट उसमें चला जाएगा तो क्या होगा, बुरी आदतें आपको उसमें पड़ जाएगी। जो नुकसान है तो नुकसान है। तो अच्छा है वही करना चाहे दादा भगवान, मुझे वो अच्छा नहीं वो अवॉइड करने की शक्ति दो, और जो अच्छा है वो करने की मुझे शक्ति दो। ऐसे आप शक्ति भी माफ सकते हो। बराबर। टॉपिक और देख लेना। या ये एज में ये साइंटिस्ट ने ये थोड़ा सोचना पड़ता है अब, जो क्योंकि हमको बहुत सोचना नहीं पड़ता है अभी। ओके, पर आपको तो अभी करियर दादा लाइफ लाइफ बनाने का। हाँ बोलो। मेरे 7th के मार्क्स आ गए, मुझे 74.66 मार्क आए ओके, वेरी। परसेंटेज। कौन सा वीक सब्जेक्ट कौन सा है उसमें? हिंदी के अलावा सारे। और आप सेटिस्फाइड है 75%? हाँ, आर यू हैप्पी विथ 75%? विद्या बहन, नो, तो क्या करेगा अभी? नहीं दादा, क्या करेगा अभी? पढ़ाई। देखो, ये लोग बच्चों को क्या करते हैं जो वीक सब्जेक्ट है ना, एवरी डे घर पे आके एवरी डे वीकेंड में भी वो सब्जेक्ट पक्का करने का है। ओके, तो एक एक सब्जेक्ट जो लो, बॉटम टू टॉप आपका मॉक्स। मैथ्स में कितना पे आता है आपका? मैथ्स में यानी कि हम 200 हमको में से भेजना 149। हमको भेजना रिजल्ट, कल बातें करेंगे। ओके। ओके। ओके, चलो, जय ओके दादा, सच्चिदानंद। इसे कुछ किस क्वेश्चन है जय किसी को? सच्चिदानंद। छोटी, आज एग्जाम नहीं था इसलिए झगड़ा किया? नहीं दादा आज था एग्जाम था तो ही झगड़ा किया था? नहीं झगड़ा नहीं किया था पर जब मैं शाम को एग्जाम खत्म कर कर आकर सो रही थी तो मोनिका दीदी ने 2 बार छेड़ा था मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया था फिर वो मार कर चली गई मैंने नहीं मारा दादा मैंने नहीं मारा उसने झूठ बोल रही है मैंने नहीं मारा था नो ये झूठ बोल रही देखो, है दादा नहीं इसने न मारा न था न देखो देखो देखो, छोटी, वो बहुत बड़ी माँ है। ओके, वो एक्सेप्ट करने का। ओके, लर्न करने का है। छोटी है तो उसको तो बहुत फायदा होता है। पप्पा भी बहुत प्यार करते हैं, तो आपको दूसरा प्यार, दूसरे को प्यार करना हो। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद मनीष दादा, जय सच्चिदानंद ज्योति दादा। जय सच्चिदानंद। रजनी दादा, जय सच्चिदानंद महेश दादा। કેમ દેખાતી નથી અનન્ય? દેખાણી હા, હવે દેખાણી. ઓકે, 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 ઓકે. અનન્ય, you can start. હાર્દિકભાઈ છે, પ્રોબ્લેમ થયો તો. હા
જય સચ્ચિદાનંદ. નિવેડો લાવી દ્યો દાદા, જગત મારું ચતું નથી કઈ. હમારા પાપ બાળી દ્યો, દખલ માં સૂજતું નથી કઈ. નિવેડો લાવી દ્યો દાદા, જગત મારું ચતું નથી કઈ. ડખા જ્ઞાનમાં કીધા, અને તેની બળે લાયું. નથી દિલ કોઈનું ઠાર્યું, ભૂલો આયુષ્ય ભંગાર્યું. સકરિયું બાફ્યું ભરહાડે, જીગર માં ડંખ તું મહી કઈ. નિવેડો લાવી દ્યો દાદા, જગત મારું ચતું નથી કઈ. હિસાબે પંચ ઇન્દ્રિયના, બધા ખાતે દીઠી છે ખોટ. અમે આત્માને વેચીને થયા ભિક્ષુક દુખિયા ભોટ. ન કોઈ બાપોએ સાંભળતો, મૂકું ક્યાં પોક જંગલે જઈ. હમારા પાપ બાળી દ્યો, દખલ માં સૂજતું નથી કઈ. ગુરુ તમ થઈ ફર્યા માટે, જીવન ભર આગમાં જલિયા. જુગારે હારીને બેઠા, અહંકારે જ આથડિયા. લઘુત્તમ કીલિયા પોને, ભરાયા આંસુ આંખ મહી. નિવેડો લાવી દ્યો દાદા, જગત મારું ચતું નથી કઈ. મરણ ને જન્મની જંજીર, ક્ષણિક છે તુન્વઈ મંઝિલ. હવે તો કાયમી મુક્તિ, સ્થપે છે શાશ્વતી તદબીર. નથી તકદીરમાં શાંતિ, વિગતમાં પૂર્ણ છે આડે. નિવેડો લાવી દ્યો દાદા, જગત મારું ચતું નથી કઈ. વિભાવિક કરતા પદનું ભૂત, હૃદયથી કાઢજો દાદા. સરળ ને હિત કર સિદ્ધાંત, જીવન ગુંફી દ્યો દાદા. પ્રભુ છો મોક્ષ વિધાતા, ચરણ આવ્યો છું થાકી જઈ. નિવેડો લાવી દ્યો દાદા, જગત મારું ચતું નથી કઈ. હમારા પાપ બાળી દ્યો, દખલ માં સૂજતું નથી કઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય રામ ભગવાન. મહેશ દાદા છેલ્લું સમજાવો ને.
વિભાવિક કરતા પદનું ભૂત એ વાળું. વિભાવિક કરતા પદનું ભૂત હૃદયથી કાઢજો દાદા. એટલે શું છે આ કરતા પદનું ભૂત કેવું કે સ્વભાવથી અલગ પાડે વિભાવ. કરતા પદ એ વિભાવ દશા છે. સ્વભાવ એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું ને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. આપણે કોઈ વ્યક્તિને કરતા માનીએ, આપણે પોતાની જાતને કરતા માનીએ, કર્યું કરાવ્યું અનુમોદીને તે કરે છે હું કરું છું અને તેઓ કરે છે. એટલે આપણું કરતા પદનું જે ભૂત છે તે વિભાવ દશામાં આપણને લાવે છે ને એ હૃદયથી કાઢજો દાદા. કરતા પદનું ભૂત એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને તને? હા. હું કરું એ કરતા પદ વિભાવ દશા આપણને છે. સ્વભાવ દશામાં ના રાખે. જ્યારે સ્વભાવ દશા આપણને પ્રાપ્ત થાય ને એટલે વિભાવ દશા દૂર થઈ જાય. કરતા પદનું ભૂત એ વિભાવ દશા છે. પારકું વિભાવ એટલે પારકું, સ્વભાવ એટલે પોતાનું. હા, વિભાવ એટલે પારકું, સ્વભાવ એટલે પોતાનું. પોતામાં કરતા પદનું ભૂત વિભાવ દશા આપણને લાવે, પારકા ખાડામાં પાડે. તે હવે એ મને કે હૃદયથી હે દાદા ભગવાન વિભાવિક કરતા પદનું ભૂત હૃદયથી કાઢજો દાદા. કરે છે વ્યવસ્થિત શક્તિ બધા સંજોગો બધા છે છતાં આપણને બીજાની ભૂલો દેખાય છે ને. હા કે આને આવું કર્યું અને અને આપણું હા એ વિભાવિક કરતા પદનું ભૂત કેવું કહેવા માંગે છે. વિભાવ દશામાં રહી જાય છે. સ્વભાવ દશાથી દૂર કરે એ વિભાવ દશા કહેવાય. બરાબર. બીજું ના, બીજું તો સમજાય છે. સમજાય છે? બીજું કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તે છે. આ વિભાવિક શબ્દનો અર્થ નથી એટલે. આ વિભાવિક એટલે પારકું. આ અનન્ય એટલે વિભાવિક દશા કહેવાય. હું શુદ્ધાત્મા એટલે વિભાવ દશાથી જે ઊભું થાય ને કોઈને આપણે કરતા જોઈએ, આપણે ખરેખર કરતા નથી, કરતા જોઈએ એટલે વિભાવ દશા કહેવાય. એ પારકું જોયું, જ્ઞાનમાં ના રહ્યા બધું વિભાવિક દશા કહેવાય. કોઈ કરતા દેખાયું એ પણ કે છે વિભાવિક દશા પછી ભૂત છે. એમાંથી આપણે નીકળવાનું છે. સ્વભાવમાં રહેવું, સામે શુદ્ધાત્મા જોવાનું. આપણે શુદ્ધાત્મા તે શુદ્ધાત્મા, એ અકર્તા આપણે કરતા, વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. વિભાવ ક્યારે સુધી હતું? કરતા પદનું ભૂત હું કરું છું તે કરે છે તેઓ કરે છે. વિભાવ દશા છે. હવે આપણે તે હું નથી કરતો, તે નથી કરતો ને તેઓ પણ નથી કરતા. ખરેખર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. ખરેખર એ શુદ્ધાત્મા છે ને આપણે શુદ્ધાત્મા. વિભાવ એટલે પારકું, આપણું સ્વરૂપથી બીજું એ વિભાવ છે. સ્વભાવ એટલે હું શુદ્ધાત્મા એ સ્વભાવ. સ્વભાવની બહાર નીકળાય તો વિભાવ. બરાબર? સિમ્પલ. બરાબર. હા, ચલતા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય બીજું સચ્ચિદાનંદ. કઈ પૂછવું છે? દુન્વયી મંજિલ એટલે ક્ષણિક છે. દુન્વયી મંજિલ એના ઉપર જ. હા, ઉપર લેવું પડશે. ઉપર જંજીર ક્ષણિક છે. દુન્વયી કઈ લીધું છે? હા, ક્ષણિક છે દુનિયાવી મંજિલ. એટલે આ દુનિયાવી ક્ષણિક એટલે શું? પેલો પરપોટો કેવો હોય ક્ષણિક, તો આ ક્ષણિક કહેવાય. દુનિયાવી મંજિલ, આ મંજિલ કેવી છે? ક્ષણિક છે દુનિયાવી મંજિલ. એટલે આ દુનિયાના સુખો બધા કેવા છે? ક્ષણિક છે, કાયમના નથી. મરણ અને જન્મની જંજીર ક્ષણિક છે. દુનિયાવી એટલે દુનિયાદારી આપણે નથી જોતા, ઘર બાર વાઈફ હસબન્ડ
છોકરાઓ, મિલકતો, દુનિયામાં જે બધા જે આપણી મંજિલો છે એટલે પહોંચવાનું આપણે કે બધી ખાઈશ જુદી જુદી છે. તો દુનિયાવી મંજિલો એટલે આ બધું જીવન આપણું કેવું છે, ક્ષણભંગુર છે, પરપોટા જેવું છે, ક્ષણિક છે એવું કહેવા માંગે. દુનિયાવી એટલે બરોબર. દુનિયાદારીમાં જે આપણી બધી ખ્વાહિશો હોય છે ને, હા મંજિલ એટલે ઉપર ચડવાનું. આ 5મી માળે 6ઠે માળે ઉપર ચડીએ એટલે ક્ષણિક છે દુનિયાવી મંજિલો એવું કહેવા માંગે છે. હવે તો કાયમી મુક્તિ તપી છે શાશ્વત શક્તિ. બોલો બીજું. હવે હાર્દિકભાઈ હા નથી બોલો તમારો હાર્દિકભાઈ. ક્વેશ્ચન કઈ? ના હવે કઈ નથી ક્વેશ્ચન એમ નથી. ઓકે. બેને પૂછી લીધું. મહેશ આનંદજી, આ પદ ઘણા ટાઈમ પછી લેવો જોઈએ, બહુ ટાઈમ પછી. હા બોલો બોલો. તો તમે પહેલેથી જ સમજાવી દો ને એક શોર્ટ ની અંદર. હા નિવેડો લાવી દો દાદા, જગતમાં રૂચતું નથી. હવે કે નિવેડો લાવો દાદા, હવે જગતમાં રૂચતું નથી. એટલે જગત મોડું પડે ને તારે આપણને લાગે. બાકી ઇન્ટરેસ્ટ જેમ જેમ જગતમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને ત્યાં સુધી નિવેડો લાવવાની મન થાય. આ તો આપણે જ્ઞાન લીધું ને, શુદ્ધાત્માનો સ્વાદ ચાખ્યા ને એટલે જગત મોડું પડે. એટલે મોડું પડે એટલે આપણે દાદાને કહીએ કે દાદા હવે આ જગતમાં રૂચતું નથી, મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આ સંસારી બધી જગત એટલે શું? આ મન વચન થાય. એને આપણે વાલું કર્યું છે, ગમતું કર્યું છે, સાચું માન્યું છે. હું જ સાચો છું, હું ડાયો ડમરો છું, મારા જેવી કોઈને આવડત નથી, મારામાં કોઈ ભૂલ નથી, હું ભૂલ વગરનો છું. એ આ મન વચન કાયારૂપી જગત થયેલું. આ જગતને નિવેડો લાવી દો. જે મન અવળું બતાવે છે, બુદ્ધિ અવળા ડિસિઝન લે છે, ચીજ બધે ભટક્યા કરે છે. એ આ જગતમાં હવે શુદ્ધાત્મામાં રહેવું છે. આ મન વચન કાયારૂપી જગતથી મારે તમે જુદા કર્યા, શુદ્ધાત્મા બનાયા, તો જુદાપણાનો મને અનુભવ કાયમ રહે એવું મને કૃપા કરો. ને ક્યારે રે તમારા પાપ બાળી દો. દખલમાં પીરતું નથી. આ બધા પાપો એવા બાળી દો, મારી અંદર એવી જાગૃતિ વધે, શુદ્ધાત્મા પદમાં રહીએ, 5 આજ્ઞા પાડીએ. હવે આ જગત રૂચતું નથી. હવે મને મારી આજ્ઞામાં રૂચે છે. મારે 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, જાગ્રતમાં રહેવું છે, મારે ભૂલ વગરના થવું છે. એને નિવેડો લાવી દો. નિવેડો એટલે ભૂલ વગરના થવાનું, કોઈ ડખો નહીં, દખલ નહીં, અને સામે વાળો નિર્મિત નિર્દોષ દેખાય. લખી છે દશા અજ્ઞાનમાં કીધા તેની વડે લાવ્યું. આ બધા દશા અજ્ઞાન દશામાં તારી મારી કરી, નિંદા કુટલી કરી, આ સારું છે, આ ખોટું છે, તું ડખો. કોઈની ભૂલ કાઢવી કે કોઈને વણ માગી સલાહ આપવી, કોઈ આડાઈ કરવી, જગ પકડવી, હટ પકડવી, બધો ડખો છે. જાઓ તમારે જવું હોય તો જાઓ, મારે નથી આવું. બે કહે છે ચલો ને આવો ને, ના હું તો નથી આવું. આડાઈ બધું. હા નથી દિલ કોઈનું ઠાર્યું, ભૂલે આવ્યું છે બંધાયું. કોઈનું દિલ ઠાર્યું નથી કે દાદા નથી કહેતા તું હવે દિલ વખતે ના ઠાર્યું પણ તું બાળી છે. તું ખાપા નહીં જાય તો ચાલશે, કોઈને દુઃખ ના આપી. એટલે નથી દિલે કોઈનું ઠાર્યું. ઠાર્યું તો નથી, તું બાળી છે. કેવું બાળી છે? ભૂલે આવી છે ભંગારી, ચક્કર્યું બાપાયું બરહાડે, જીગરમાં દંખતું માહી થઈ. એટલે બધાને એવું બધી ભૂલો કરી છે, ભૂલે આવી છે ભંગારી. એ બધી ભૂલો કરી છે, કોઈનું દિલ ઠાર્યું નથી. એમ ચક્કર્યું બરહાડમાં બફાય એમ આપણે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ એટલે એટલું બધું અંદર, એટલું બધું
ખોટા કામ કર્યા છે અને જીગરમાં ડંખ શું મને કહ્યું અંદર એટલું બધું ડંખ છે કે મને આ મારી ભૂલોનું એટલે મારો નિવેડો લાવી દો. હિસાબે 5 ઇન્દ્રિયના બધા ખાતે મૂકી શકો. આ બધી 5 ઇન્દ્રિયોમાં ના સાંભળવાનું સાંભળ્યું છે, ના જોવું જોયું છે, ના બોલવું બોલ્યા છે, ના સ્પર્શ કરવો એવા સ્પર્શ કર્યા છે, જીભના ચટાકા બધું ઇન્દ્રિયોને ખોટ જ ખાધી છે. કોઈ ઇન્દ્રિયોને સારા સદુપયોગ કર્યો નથી. એટલે હિસાબે 5 ઇન્દ્રિયા બધા વીસી છે ખોટ. અમે આત્માને વેચીને થયા ભિક્ષુક પૂછ્યા ખોટ. મેં આત્માને વેચ્યું કે આપણને હીરો મળ્યો, નાના છોકરાના હાથમાં આવ્યો અને લોલીપોપ અને ચોકલેટ કેડબરી બતાવી પેલો હીરો લઈ જાય. એવું આ સંસારના સુખોમાં એવા ભિક્ષુક લાચારી પણ થઈને આવા આત્માને વેચ્યો. એટલે આત્મા ની કિંમત ના કરી. આ દુનિયાદારી ભિક્ષુક એટલે ભિખારી પણ એ સંસારના બધા સુખોની ભીખ હતી એ આપણને એમાં પડ્યા. આત્મા વેચાઈ ગયો એટલે આત્મા ની કિંમત ના સમજી આપે. ન કોઈ બાપો સાંભળતો મૂકી છે આપણું જંગલ જેવું. પછી તો રડવાનો વારો આવ્યો તો કોઈ સાંભળનાર નથી. એટલે જંગલ જઈને ડાયરેક્ટ કોક મૂકજે કે છે તારી ભૂલોનું કોક મૂકવું એટલે શું? આવું મળ્યો છે હીરો એને હું સાચી ના શક્યો અને આ સંસારના સુખો ની લાલચોમાં મારા હાથમાં હીરો સરકી ગયો, હાથમાં સરકી ગયો. એવું છે ગુરુ તુમ થઈ ફર્યા માટે જીવનભરમાં આગ જલ્યા. એટલે દાદા કે છે લઘુત્તમ રહ્યા. ગુરુત્તમ થવા જેવું નથી. હું કઈક જાણું છું, મને કઈક આવડત છે, હું મોટો છું, સિનિયર છું, આ બધું ગુરુત્તમ કહેવાય કે છે. દાદા કે આખા બ્રહ્માંડના મેં અંદર માલિક હતા. આ મનોવચન કયા પર માલિકી ભાવ ફાડી નાખેલો. 14 લોકના નાથ પ્રગટ થયા છતાં અમે કેટલા નાનામાં નાના રહ્યા. જુગારે હારીને બેઠા, અહંકારે અથડ્યા, લઘુત્તમ કિલ્લી આપોને ભરાયા આંખનું આંખ નહીં. એટલે જુગારમાં કેવો હારીને બેઠો હોય ને તારે પેલો હાર્યો જુગારી બમણો રમે કે છે ને, એટલે એ તો પેલી કહેવત છે. પણ આ તો અહંકારે જ આથડ્યા. જુગાર એટલે કેવો હું સાચો છું તું ખોટો છું, અહંકાર ના પેલા ચડક ચડીએ ને એનો જુગાર. બીજો કયો હું તો હારવાનો જ નથી તને હરાવવાનો છું એવો અહંકાર અથડાય. ગુરુ કિલ્લી આપો ને મને કેવું દાદા કે અરે લઘુત્તમ કિલ્લી આપો ને. લઘુત્તમ થવા માટે એવું કિલ્લી એટલે જ્ઞાન. એવી મને લઘુત્તમ થવાની કિલ્લી એટલે રસ્તો બતાવો. એવું જ્ઞાન દર્શન મને બતાવો. એવું મને હથિયાર આપો, એવી સમજણ આપો જે મને લઘુત્તમ થવા માટે ભરાયા આંસુ આંખને પોતાની ભૂલોના અંદર પ્રતિક્રમણ આંસુ મરણ અને જન્મની જંજીર ક્ષણિક છે. દુનિયાની મંજિલ સમજાયું હજુ ક્ષણિક છે. હવે કાયમની મુક્તિ ફતે શાશ્વતી છે. સ્વાભાવિક કરતા બધું હૃદયથી થાય તો એ બી સમજાય દીધું. સરળ અને સરળ સિદ્ધાંત જીવન ભક્તિ ગયો દાદા ને આવો સરળ સિદ્ધાંત બધા વિસ્તાર એવો છે. કેટલો સરળ છે, એટલો હિસ્સર છે આખું દાદાનો સિદ્ધાંત વિજ્ઞાન જીવનમાં ગૂંથી ગયો. દાદા મારા જીવનમાં એવું ગૂંથી ગયો અને દાદા 5 આજ્ઞા સિવાય આત્માના ટોળામાં સત્સંગમાં રહેવા સિવાય મારે કઈ જ ખપે નહીં. પ્રભુ તો મોક્ષ વિધાતા મોક્ષના વિધાતા શરણ આવ્યો છે. હવે તમારા શરણે આવ્યો. નિવેડ બહુ દાદા ભગવાનની હાજરીમાં બહુ ગવાતું. મારો હવે નિવેડો લાગી ગયો. નિવેડો એટલે બધા ભૂલોથી મુક્ત થવું. હવે મને આવી પરવસતા મનના કહ્યા પ્રમાણે, બુદ્ધિના કહ્યા પ્રમાણે, અહંકાર પ્રમાણે હવે મારે આ રીતે તમે કેવા લઘુત્તમ થઈને જીવ્યા, કેવા સ્વપદમાં રહીને જીવ્યા. તમને 5 આજ્ઞા પછી જે બીજે કશું પ્રાપ્ત થયા છે એ જ્ઞાનમાં રાખો એવી હૃદયની પ્રાર્થના. આનો નિવેડો લાવવાનો કોનો? ભૂલોનો આપી
પ્રકૃતિનું પક્ષ લઈએ, પ્રકૃતિનું ઉત્તરાયણ લઈએ. ભૂલ થવી એ ભૂલ નથી. પછી આ મેં કર્યું શું ખોટું કર્યું છે, બધાય કરે છે ને. કારણ કે અમે તો ખુલ્લી નબળાઈ છે. આવું બોલતા હતા, મારે નબળાઈ નથી શીખવું છે, એ નહીં વેળો, બીજું શું. બરાબર. બરાબર છે, બહુ સરસ. હા, બોલો બીજું. એક મિનિટ, પ્રશ્ન ના હોય તો પૂરું કરીએ. હા તો બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈએ. અમીબેન, તમારે જ કઈ ખરું? જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. હમણાં છે ને દાદા વાણી સાંભળતી હતી હું, તો દાદાશ્રી એમ પૂછતા હતા બધાને કે તમને દાદા કેટલા યાદ રહે છે એમ. તો કે હા દાદા, કોઈ કે હા દાદા યાદ રહે છે, કોઈ કે દાદાનું મુખારવિંદ યાદ આવે છે તમને એમ કે. તો કોઈ કે હા દાદા આવે છે, અને કોઈ કે ના દાદા બહુ ઝાખું ઝાખું આવે છે. અને એક કીધું કે ના દાદા એટલું બધું વ્યવહારમાં અમે ગૂંચવાયા હોય છે કે તમે ખોવાઈ જ જાઓ છો એમ કે, તમે યાદે નહીં આવતા એમ કે અમને. તો કે એ પણ તમને ખબર પડે છે ને કે હું યાદ નથી આવતો, તો એ પણ તમે મને યાદ જ કરો છો એમ. હા હા, એટલે આ સાંભળ્યું ને ત્યારે એમ થયું કે આવું તો ઘણી વાર આમ દાદા દાદા થાય ને, પણ આમ ક્યારેક તો કેટલો સમય એવો વયો જાય કે દાદાનું મુખારવિંદ પણ આપણા સ્મૃતિમાંથી જવું ના જોઈએ. એટલે આપણે કે એટલું પણ થશે ને તો પણ કામ થઈ જશે તમારું. ભલે તમને આજ્ઞા, કોઈ કે એક ભાઈ એમ કીધું કે અમને મને વ્યવસ્થિત શક્તિની આજ્ઞામાં રહેવાનું પણ એમ કે સમય નથી મળતું ને, એવું બધું પઝલ વાળો વ્યવહાર છે. તો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમને મારું મોઢું પણ દેખાય ને તો પણ બહુ થઈ ગયું. તો એના ઉપર વાત કરો થોડી કે જ્ઞાન, આજ્ઞા અને દાદાનું મુખારવિંદ અને દાદા પોતે, આ બધું જાગૃતિ માટે કેટલું ઉપયોગી છે એમાં મોક્ષે જવા માટે. દાદા ભૂલાવા જ ના જોઈએ. દાદા ભૂલાઈ જાય છે, ખબર પડે ને દાદા યાદ રહ્યા તો તમે સમજો. હવે દાદાનું નિધિધ્યાસન, દાદાનું મુખારવિંદ, દાદા તો છે હવે અમે છે ને તમારા હૃદયમાં બેસી ગયા છે. દાદા કહેતા હતા આ 5 આજ્ઞા એ જ અમે છે. તમે સામેના શુદ્ધાત્મા જોશો, પોતામાં શુદ્ધાત્મા જોશો, એ 5 આજ્ઞા માંથી કોઈ પણ આજ્ઞા પાલન કરશો એ દાદાને યાદ કર્યા બરાબર છે. દાદા એ પોતે પેલું અમે સ્થૂળમાં ના આવીએ, અમેરિકા જતા હતા ત્યારે અમે ઇન્ડિયા હતા, ત્યારે કે અમે સ્થૂળ દેહ ના હોઈએ, તમે સૂક્ષ્મમાં ઉતરજો. સ્થૂળ દેહ એમનો અમેરિકા હોય, અમે બધા ઇન્ડિયામાં હતા. એટલે તમારે સ્થૂળ ના હોય તો કે છે તે વખતે આપવાની બધું વાંચજો. અને અમે હાજર હોઈએ ઇન્ડિયામાં તો તમે ઘણા કે કેમ આવ્યા નહીં, કે આપવાની મારે પૂરી કરવાની છે, આ હતું બાકી આ હતું. એ દાદા કે અમે હાજર હોઈએ તો આપવાની વાંચ, પ્રત્યેક હાજરીનો લાભ લેવાનો. હા, એટલે સત્સંગનું મહત્વ બહુ કહેતા હતા કે આ રીતે મહાત્માના ભીડામાં રહે છે, સત્સંગ છોડતા નહીં. જયારે મનમાં અવળું આવે અને આજે નથી જવું તો ખાસ આવજો સત્સંગ, તો તમારા સત્સંગના અંતરાય તૂટશે. હા, તમારે કોઈ તબિયતનો કારણ હોય, ફેમિલી પ્રોબ્લેમ હોય, ઓફિસનો પ્રોબ્લેમ હોય તો ના હોય તો બરાબર. ફક્ત કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, ખાલી મનનો જ પ્રોબ્લેમ હોય તો મનના ઉપરવટ થઈને આવતો તો સત્સંગમાં આવવાના અંતરાય તૂટશે. હા, ખાલી દાદા દાદા શબ્દ યાદ રહેશે ને તોય કે કલ્યાણ થઈ જશે. પદો ગાતો રાગ ના પાડી કહેવાય દાદા. શુક્લ શ્રેણીના એમાં પદો લખાયા છે. 5 આજ્ઞા પાડવાનું ફળ તમે પદો ગાશો ને તો બી મળશે. એવું
ગીતામાં લખાયા છે. હા, હમ તો એટલે એટલું બધું દાદા ભગવાને આ પદોમાં અમારું જ્ઞાન વણાઈ કઈ રાજે વણાઈ લીધું. પદ હમ ગાતો તો તમે સહેજા સહેજ મને તમે યાદ કરશો, યાદ કરવા નહીં પડે, એને હાજર થતું. હા યાદ એટલે હા દાદા એટલે હા યાદ હા એ કે યાદ કરવા જેવી વસ્તુ નથી, તમને આ ભૂલાય જ નહીં એમ. એટલે તમે આ ભીડામાં પડી રહેશો, સત્સંગ હમ પદો, કીર્તન ભક્તિ, મહાત્માના ભીડો, તો તમને હમ દાદા ભૂલાશે જ નહીં. ભૂલાશે નહીં. અથવા 5 આજ્ઞાનું પાકો નિશ્ચય કરશો તો એ 5 હમ આજ્ઞા એ અમે જ છે. આવું બધું બહુ હમ દરેક એંગલથી દાદાએ કહ્યું. કુસંગ હમ સત્સંગ હશે તો કુસંગ તમને અડશે નહીં. જો સત્સંગ હમ થતી જશે તો કુસંગ હમ અડશે. કુસંગ એટલે શું? આ મન વચન કાયા ભરેલો માલ. એટલે મન હા વચન કાયાને કોઈ પણ દાદાની પ્રવૃત્તિમાં જગોડ્યા કરજો. હમ વિધિ, નવકરમ, અસીમ દેશકાળ, પ્રતિક્રમણ, સામાયિક, હમ મહાત્માનો ભીડો, એટલે આ હમ કુસંગ અંદર છે, બહાર નથી. હા અંદર છે, બહાર નથી. હા, એટલે સત્સંગના ભીડામાં રહેજો તો કુસંગ તમને અડશે નહીં. જો સત્સંગનો ભીડો ખસી ગયો તો કુસંગ રાજ જુએ છે. એ જ બુદ્ધિ, એ જ મન, એ જ ભરેલો માલ તમારા પર ચડી જાય. હા, બધું બહુ વાતો છે દાદાની. હા એટલે બહુ સત્સંગના સરસ. ભીડામાં સત્સંગના ભીડમાં રહીએ. સત્સંગ એને જ કહેવાય. ચલો ભેગા થઈએ મહાત્માઓ, એ તો કહેવાય, પણ આપણે મન સાથે વાતચીત કરીએ, મનની સાથે ધક્કો આપીએ, આપણે મનથી ના સાંભળીએ, આપણે જ્ઞાનનો પક્ષ લઈએ, પ્રતિક્રમણ કરીએ, સામાયિક, એ મોટો સત્સંગ છે. આપણે ટાઈમ હોય તો આમાં આપણે અંદર ઉતરીએ, એના કરીએ, એ બી મોટો સત્સંગ છે. પેલો તો ખરો કીર્તન ભક્તિ છે, જાહેર જીવન પર. આ મોટો સત્સંગ. હા, મનમાં કયા આવડા વિચાર આવે છે, હે દાદા ભગવાન મારો નિવારો લાવી દો. આવડા વિચારો મને ગમતા નથી, એને ક્યારેય કૃપા આશીષ વરસાવો, એમ દાદા પાસે શક્તિ માંગીએ. હા એટલે પ્રકૃતિના બધા ખૂણા ખાચા જોઈને પણ માફી માંગે કે આજે આખા દિવસમાં કોઈના માટે અવળું બોલાઈ ગયું, કોઈના માટે કોઈ વ્યક્તિ હાજર નથી એની પણ વાત થઈ જાય ઘણી વાર બેઠા હોઈએ ત્યારે. હા, એટલે બધું જ આપણે પોતાની ભૂલ જોવીને એ મોટો સત્સંગ છે. ભૂલનો આલોચ ન તમે સત્સંગમાં આવો પણ પોતાની ભૂલ ના જડે ત્યાં સુધી પ્રોગ્રેસ થાય નહીં તમારો. પોતાની ભૂલ ભાગવા માટે આ દાદા ભગવાનનો સત્સંગ છે, જ્ઞાન છે, સત્સંગનો ભીડો છે. હા, પ્રતિક્રમણ ના થતું એ ભૂલનું ઉપરાણું લેવાય, એ કુસંગ છે. ઉપરાણું ના લઈએ આપણે. બરાબર. ભૂલનું ઉપરાણું લેવું એ જ કુસંગ છે. હા, એ જ કુસંગ છે. બહુ મોટી વાત બીજો છે. કયો? બીજાની ભૂલ જોવી, ભૂલનું ઉપરાણું લેવું, પોતાની જાતને પ્રોટેક્શન કરવું, એ કુસંગ કહેવાય. ઉપરાણું ના લેવું, પ્રતિક્રમણ કરવું, એ સત્સંગનો ભીડો. જ્ઞાનનો ટેકો રાખવો એ સત્સંગનો ભીડો. જ્ઞાન ભરેલા માલને પોષણ આપવું એ કુસંગ. અપાઈ જશે તો પછી સાથે જોઈ નાખવાનું, અને અંદર હાર્ટીની અંદર ખટકો રહેવો જોઈએ, માફી માંગવી જોઈએ. એ બધો પુરસ્કાર, પરાક્રમ ને પુરસ્કાર છે, સત્સંગનો બેઝ છે. બરાબર. એટલે દાદા કે સંસાર તો તમારું ચાલ્યા જ કરવાનું, એમ કે ઈ તો જે તમે લઈને આવ્યા છે ચાલ્યા જ કરવાનું. એમાં એટલે એની પાછળ પડ્યા કરતા જે દાદાનું તમને મળ્યું છે એની પાછળ પડો. એટલે આ બહુ આજે મને ખ્યાલ આવ્યો કે કેટલો સમય ક્યારેક એમને વયો જાય છે કામમાં કે સંસારના બધી વાતોમાં. હા, જાણ્યું આપણે જાણશો ને તો પછી એને રિડ્યુસ કરી શકશો તમે.
હા જાણ કરવાનું, આ પ્રકૃતિને જાણવાનું હા છે. કેટલી લોકો જાણવાનું છે. ચોપડામાં જાય છે હમ. કે એ આળસ છે, આળસ વાળી છે, પ્રમાદ વાળી છે. હા હા એ પ્રકૃતિને જાણવાની છે. જાણવાની છે. અને જાણીને પછી એને દાદા પાસે શક્તિ માગી અને દાદા મને હા આ સમયમાં ઉપયોગ ના થાય એ મને શક્તિ હમ આપો. બરાબર. હા હમ. અને ચલો પૂરું કરીશું. સત્સંગ એટલે એવું ખ્યાલ આવે છે કે આપણે આપણી પ્રકૃતિને છે ને ઓપન કરી શકીએ. આમને તો ના ઓપન કરી શકીએ. આ સત્સંગ જ એવું જગ્યા છે કે ના પ્રશ્ન જ્યાં પૂછીને આપણે ખુલ્લા થઈ બધી જઈએ છીએ. આપણી હા ના બરાબર હમ એ તો મોટી શક્તિ કહેવાય. ખુલ્લા થવું ને હમ બહુ મોટી શક્તિ. ચાલો પૂરું કરીશું. હા હા બરાબર. સૂત્ર બોલાવજો. હા હું બોલાવજો. નમો હા વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમસ્કારો, એસો પંચ નમુકારો, સૌ અપાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાર્ણમ ચતૌવેતી, મંગલાણં ચ સર્વેશે, પડવમ હવૈ મંગલ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મોતીભાઈ. વૈષ્ણવજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજની અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ.